کیا کر رہے ہو؟ مجھے کیوں کھول رہے ہو؟ ہم جا رہے ہیں۔ مجھے کیوں کھولا تم نے؟ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں گونجا گل آیت الن کے بازو پر پٹی باندھ رہی تھی۔ اتنے میں گمستقین اندر داخل ہوتا ہے اور پوچھتا ہے، تمہارے بازو پر کیا ہوا ہے آیت الن؟ آیت الن کہتی ہے، میں سلجان سے لڑائی کے دوران زخمی ہو گئی تھی بھائی۔ گمستقین کہتا ہے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آیت الن کہتی ہے، بانو ججک سلجان سے کاراکائلر کے مقام پر ملی ہے بھائی۔ گمستقین غصے میں کہتا ہے، یہ تم نے کیسے ہونے دی آیت الن؟ تم نے سپاہیوں کو کیوں نہیں بتایا؟ آیت الن کہتی ہے، میں مجبور تھی بھائی۔ پھر گونجا گل کہتی ہے، بانو ججک سلجان کو ایک ثبوت دینے والی تھی جو یہ ثابت کرے گا کہ ہم نے قتل کیے ہیں بابا۔ گمستقین حیران ہو کر پوچھتا ہے، ثبوت کیا ہے؟ گونجا گل کہتی ہے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ گمستقین پوچھتا ہے، تو بانو ججک کہاں ہے؟ آیت الن کہتی ہے، وہ بھاگ گئی ہے اور وہ ثبوت ارطغرل کو دینے والی ہے۔ اب ارطغرل کا زندہ رہنا ہمارے لیے بربادی ہے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون کے خیمے میں گمستقین کے بارے میں منصوبہ بندی ہو رہی تھی۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، اب سے چیزیں آسان نہیں ہوں گی ارطغرل، وہ تب تک نہیں رکے گا جب تک تمہیں مار نہ دے۔ ارطغرل کہتا ہے، میں نے پہلے ہی اسے ایسا کرنے کا موقع دے دیا ہے والدہ، اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں ثبوت لینے کے لیے بانو ججک کی طرف جاؤں گا، وہ سپاہی لے کر میرے پیچھے آئے گا اور جب وہ ہمیں اکٹھا دیکھے گا تو اسے موقع مل جائے گا، اور یہی میں چاہتا ہوں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، تم ان سپاہیوں کو کیسے قابو کرو گے بیٹا؟ کیونکہ وہ تو گمستقین کے حکم پر چلیں گے، اور اگر کسی سپاہی کو کچھ ہو گیا تو وہ ہمارے اوپر ہوگا، یا انہوں نے تمہیں مار دیا تو؟ تجتیکن کہتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم ہر وقت ارطغرل کو اپنی نظر میں رکھیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے، ہمارے سپاہیوں کو کچھ نہیں ہوگا والدہ، اگر میں گمستقین کو قابو نہ کر سکا تو ہر چیز تباہ ہو جائے گی، لیکن اس سے بھی زیادہ خوف مجھے ایک اور بات کا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ گمستقین آج رات کیا کرے گا، کیونکہ وہ اتنی لمبی رات کو آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ میں آج شام کے کھانے میں نہیں آؤں گا، لیکن آپ لوگ میری آنکھیں اور میرے کان ہوں گے۔ اس کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ اور اس کا ہر کام ہمارے لیے ایک بڑا خطرہ ہوں گے، اس لیے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا۔ اس کے بعد رات کو حائمہ خاتون کے خیمے میں کھانا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ حائمہ خاتون نے سب کو دعوت دی تھی۔ گمستقین کہتا ہے، دونوں قبیلوں کا اتحاد دیکھ کر میں بہت خوش ہوں، اب سے ہم دونوں قبیلے ایک دوسرے سے تعاون کریں گے اور پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں گمستقین، آپ کے مارگریو بننے سے ہم بہت مضبوط ہو گئے ہیں۔ کھانے کے دوران حائمہ خاتون آیت الن کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی دیکھ لیتی ہیں اور اسے پوچھتی ہیں، بازو پر کیا ہوا ہے آیت الن؟ آیت الن کہتی ہے، کچھ نہیں، ہلکی سی رگڑ لگی ہے حائمہ خاتون۔ پھر گمستقین کہتا ہے، کرکت کے قاتلوں سے حساب لینے کے بعد میں قریبی ترک قبیلوں میں جاؤں گا، اور وہاں سے واپسی پر میں گندوگدو اور اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ گندوگدو کہتا ہے، جلد سے جلد ایسا کریں تاکہ ہم شادی کر سکیں۔ گمستقین مسکراتا ہے اور کہتا ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہوگا یہ۔ کھانے کے دوران تجتیکن اور سنگر تیکن لگاتار اسے گور کر دیکھ رہے تھے۔ پھر گمستقین کہتا ہے، مارگریو کے طور پر میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ دوان سے بانو ججک کا ٹھکانہ معلوم کروں گا، پھر بانو ججک کو لا کر فوراً سزا دلواؤں گا۔ کل صبح میرے سپاہی دوان کو یہاں سے لے جائیں گے اور اس کی زبان کھلوائیں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے اس کا جسم کاٹنا پڑے۔ اب سے کرکت کے قاتلوں کو ڈھونڈنا اور بدلہ لینا میری ذمہ داری ہے۔ تجتیکن کہتا ہے، اللہ آپ کو جزا دے، ہم نہیں چاہتے کہ ارطغرل کی رکاوٹیں ہمیں پریشان کریں، آپ نے ہمیں ایک اور تباہی سے بچا لیا ہے گمستقین۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ترغت کہتا ہے، یہاں کے لوگ ہجرت کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے بہتر ہے ہم اکیلے ہی بیزانتین کی سرحد پر چلے جائیں۔ بامسی کہتا ہے، ہمارے سپاہی بھی اس کے لیے راضی نہیں ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، یہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امن سے رہ رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت نہیں جانتے۔ کل ہم قبیلے کے اس فتنے کو ختم کر لیں، پھر یہ مسئلہ جرگے میں لے کر جائیں گے۔ ترغت کہتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ یہ جان لیں کہ ہم مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہیں۔ دوسری طرف گمستقین اور آیت الن کھانا کھا کر واپس اپنے خیمے میں پہنچ چکے تھے۔ آیت الن کہتی ہے، کیا ہمیں آج رات کو ہی ارطغرل کو مار نہیں دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ کل بانو ججک سے ملاقات کرے؟ گمستقین کہتا ہے، یقیناً میں اس کے خیمے میں داخل نہیں ہو سکتا اور اسے مار نہیں سکتا، اپنے آپ کو سنبھالو آیت الن۔ آیت الن کہتی ہے، لیکن ایک زخمی اور ناراض آدمی تو یہ کر سکتا ہے۔ گمستقین پوچھتا ہے، کون؟ آیت الن کہتی ہے، تجتیکن۔ وہ کیا کرے گا؟ جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بیوی گوکچے کسی اور سے پیار کرتی ہے۔ گمستقین اور گونجا گل مسکرانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل گندوگدو کے پاس پہنچتا ہے۔ گندوگدو کہتا ہے، ارطغرل، تم نے صحیح کہا تھا۔ گمستقین، دوان الب کو کل مہمان خانے لے جائے گا، وہ لازمی اس پر تشدد کرے گا اور یقیناً اسے مار دے گا۔ وہ جانتا ہے کہ میں اسے دوان الب نہیں دوں گا۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے،
गुमस्तकिन मुझे आपके खिलाफ करना चाहता है क्योंकि आप सिपाहियों के कमांडर हो। गुंदोगदो कहता है, क्या उसका मकसद ये है कि जब तुम दुआन अल्ब को सिपाहियों से छुड़ाने की कोशिश करो तो वो तुम्हें मार दे? अर्तुगरुल कहता है, नहीं भाई, वो ये साबित करना चाहता है कि मैं कातलों के साथ तावन करता हूँ। वो चाहता है कि दुआन को छुड़ाते वक्त मैं उसके सिपाहियों को कत्ल कर दूं, फिर उसे ये हक हासिल हो जाएगा कि उनके बदले में मुझे मार दे। सुंगरतेकिन पूछता है, तो फिर तुम क्या करोगे अर्तुगरुल? अर्तुगरुल कहता है, कल हम बिना खून बहाए दुआन अल्ब को सिपाहियों से छुड़ाएंगे। दूसरी तरफ गोंजा गुल रोती हुई तुइतेकिन के खेमे में दाखिल होती है। तुइतेकिन पूछता है, क्या हुआ? लेकिन वो रोते हुए दूसरे खेमे में चली जाती है। इतने में आयतुलन भी उसके पीछे आ जाती है। तुइतेकिन उससे भी पूछता है, क्या हुआ? आयतुलन कहती है, गोंजा गुल को कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जो उसे नहीं पता चलनी चाहिए थीं। ये बातें उसके लिए बहुत बड़ी थीं। तुइतेकिन पूछता है, कौन सी बातें? आयतुलन कहती है, वो खौफजदा है कि कहीं माजी का स्याह साया हमारी ऊपर न गिर जाए, बस यही है। यह कहकर वो दूसरे खेमे में चली जाती है। फिर तुइतेकिन को अर्तुगरुल की दिन वाली बातें याद आती हैं जिसमें उसने कहा था कि आज रात वो बहुत खौफजदा होंगे और कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुमने उनके झूठों और बोतानों को संजीदा नहीं लेना। इसके बाद तुइतेकिन आयतुलन के पास जाता है और कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे कबीले में क्या हो रहा है। आयतुलन कहती है, मेरी ज़बान और मेरा दिल तुम्हें यह सब बताने की इजाज़त नहीं दे रहे। तुइतेकिन कहता है, आप बोल दो, मैं मुश्किलात की वजह से मजबूत हो गया हूँ, आप परेशान ना हों। आयतुलन कहती है, तो फिर तुम्हें जान लेना चाहिए जो गोंजा गुल ने सुना है। गोगचे अर्तुगरुल से प्यार करती थी, लेकिन अर्तुगरुल की हलीमा सुल्तान के साथ शादी के बाद भी वो अर्तुगरुल को अपने दिल से नहीं निकाल सकी और फिर भी वो तुमसे शादी करना चाहती थी। तुइतेकिन गुस्से में आ जाता है और कहता है, बहुत हो गया। इतने में बाहर से गोगचे अंदर आने की इजाज़त मांगती है। आयतुलन कहती है, आ जाओ बेटी। गोगचे अंदर आकर कहती है, मैं आपको शब खैर कहने के लिए आई थी वालदा। तुइतेकिन गुस्से से गोगचे की तरफ देखता है और बाहर चला जाता है। गोगचे हैरान होकर आयतुलन से पूछती है, क्या हुआ वालदा? आयतुलन कहती है, कुछ नहीं, शब खैर। फिर गोगचे तुइतेकिन के पास पहुंचती है और पूछती है, आपको कोई चीज़ चाहिए बे? तुइतेकिन कहता है, नहीं, मैं थक गया हूँ और सोना चाहता हूँ। गोगचे कहती है, मैं जानती हूँ कि आपका गम अभी ताज़ा है, लेकिन आप मुझे अपने दिल की बातें बता दें जो आप किसी को नहीं बता सकते। तुइतेकिन कहता है, क्या ये सच है कि तुम माजी में अर्तुगरुल से प्यार करती थी? गोगचे चौंक जाती है। तुइतेकिन फिर पूछता है, क्या ये सच है गोगचे? गोगचे कहती है, ये सच है। तुइतेकिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, और अर्तुगरुल? गोगचे कहती है, अर्तुगरुल हमेशा मुझे अपनी बहन की तरह समझता था। जब मैंने उसे अपने दिल की बात बताई थी तो उसने मुझे एक भाई की तरह डराया था। फिर अर्तुगरुल ने हलीमा सुल्तान से शादी कर ली, लेकिन मैं फिर भी अर्तुगरुल को अपने दिल से ना निकाल सकी। और फिर मुझे आप मिल गए तो मुझे पता चला कि प्यार का मतलब क्या होता है। मैं समझ गई कि आप ही वो आदमी हो जिससे मैं प्यार करती हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने तक आपसे प्यार करती रहूँगी। मैंने कई दफ़ा सोचा कि आपको सब कुछ बता दूँ, लेकिन मैं डर जाती थी। मुझे डर था कि कहीं आप मुझे प्यार करना छोड़ न दो। तुइतेकिन कहता है, क्या कुछ और भी है जो तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया? यह कहकर वो गुस्से से दूसरे खेमे में चला जाता है और वहाँ बैठ जाता है। आयतुलन भी छुप कर उसे बैठा हुआ देखती है। अगले दिन सुबह के बाद गुंदोगदो शदीद बुखार में तप रहा था और कांप रहा था। सलजान उसका बुखार कम करने के लिए उसे पानी वाली पट्टियां बांध रही थी, लेकिन गुंदोगदो शदीद बुखार की वजह से बेहोश था और मुसलसल कांप रहा था। फिर सलजान घबराकर हकीम अर्तो को बुलाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ गुमस्तकिन के कुछ सिपाही दुआन के पास पहुंचते हैं और कबीले के सिपाहियों से कहते हैं, हम इसे लेने आए हैं। क्या कर रहे हो? मुझे क्यों खोल रहे हो? हम जा रहे हैं। मुझे क्यों खोला तुमने? इसके बाद सिपाही उसके हाथ बांध देते हैं और उसे पकड़कर वहां से चल पड़ते हैं। इस दौरान अर्तुगरुल और उसके साथी घोड़ों के पास मौजूद थे और ये सब कुछ देख रहे थे। फिर बामसी छोटे बच्चे तुरली को थपकी देता है। तुरली भागकर दुआन के सामने चला जाता है। सिपाही यही समझते हैं कि वो बच्चा उससे मिलना चाहता है। दुआन उसके सामने बैठ जाता है। बच्चा उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू पकड़ाता है और उसके कान में कहता है, परेशान मत हो, आपको जल्द बचा लिया जाएगा। इसके बाद वो सिपाही दुआन को लेकर दोबारा आगे बढ़ जाते हैं। अर्तुगरुल अपने साथियों से कहता है, चलो भाइयों, अल्लाह हमारी मदद करे। फिर वो भी अपने घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। इस दौरान गुमस्तकिन का एक सिपाही भी उनको छुप कर देख रहा था। दूसरी तरफ गोगचे हाइमा खातून के पास पहुंचती है और कहती है, तुइतेकिन को पता चल गया है कि मैं पहले अर्तुगरुल से प्यार करती थी। मैं जानती हूँ आयतुलन ने उसके दिमाग में ये जहर भरा है। हाइमा खातून खड़ी होती हैं और कहती हैं, तो आयतुलन तुइतेकिन को अर्तुगरुल के खिलाफ करना चाहती है और सच को छुपाना चाहती है। लेकिन अर्तुगरुल ने इस हकीकत से पर्दा उठा दिया है कि आयतुलन ने मेरे भाई कुरकुत और उनकी बीवी को कत्ल किया था और तुइतेकिन ये जानता है। ये सुनकर गोगचे कुछ हैरान होती है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।